لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ معزز سامعین محترم اور سٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اور خصوصاً بالخصوص جناب خضر حیات، محترم خضر حیات مانگٹ صاحب، جنہوں نے وہ اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف۔ تو ہم نے بھی بڑے لوگ دیکھے ہیں جو یورپ پڑھنے گئے اور یورپ کی جناب چمک میں گم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے صاحبزادے کی بڑی زبردست تربیت کی ہے جو میرے عثمان بھائی ہیں۔ بلکہ اقبال نے کہا کہ وہ آنکھ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے لیکن نمناک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے بھائی کی آنکھ میں حضور کی محبت کی پوری جھلک دیکھی ہے۔ اور بات بھی اتنی کی ہے یار، انسان کو کوئی چیز زندہ اور کسی کے مقابلے میں کھڑا رکھ سکتی ہے تو وہ صرف حضور کی محبت ہے۔ اور کہہ رہے تھے کہ برج دارا اور کولو تاڑڑ ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمیں کہیں بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے قائد ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ہماری تحریک کا مشن، ماٹو اور نظم اور نظریہ وہ یہی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ ہاں ضعیف اگر کوئی ماڑا نظر آ جاوے، کوئی کمزور نظر آ جاوے، ہاں جی کوئی جناب اپاہج نظر آ جاوے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ حضور دی محبت، حضور دے جمال دا مظہر بن جاؤ اس دے سامنے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ ہاں ساڑی تحریک دا مقصد یہ ہے کہ کوئی بہتا تگڑا اور بدماش آ کے کھڑا ہوئے تو پھر اسی اس تے رب دا قہر بن کے برستے ہیں۔ ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ ہاں ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے اور ہماری تحریک کا ماٹو یہ ہے، کیونکہ ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا نا، یہ ناچنے ٹاپنے والوں کو ان کو کیا پتا ہو کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ان کو تو ہمیشہ یورپ کی این کے لگا کر انہوں نے اسلام کی جناب تاریخ پڑھی ہے، کہتے ہیں جناب ہم سود بند کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ میں نے کہا تم نے سود چلا کر قوم کا کیا بنا دیا ہے۔ وہ قوم جو جناب 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی کہ جناب 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی تھی۔ ہیں جی کوئی پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہوتا تھا تو نئے کپڑے پہنے ہوا شخص اس کو کہتا تھا زکوٰۃ لینی ہے تو وہ اپنی جیب میں سے نکال کر کہتا تھا تم نے لینی ہے۔ وہ قوم جو 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی، وہ قوم جو اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے روزوں میں فطرانہ نکالتی تھی، وہ قوم جو جناب قربانی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر کر اپنے بھائیوں کے گھر گوشت پہنچاتی تھی، وہ قوم جس کے دروازے پر 12 مہینے کوئی مانگنے والا آ جائے، موسم کیسا بھی ہو، حالات اپنے کیسے بھی ہوں، اس کو اپنے دروازے سے خالی واپس بھیجنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، اپنی روایات کے خلاف سمجھتی ہے۔ اور بھکاریوں تم نے اس قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں جی مولویوں کو معیشت نہیں آتی، میں کہا معیشت تمہیں نہیں آتی جنہوں نے پوری قوم کو کھا بھی لیا ہے، جناب پوری دنیا کے دروازوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ معیشت کا تو بڑا سادہ سا حل ہے، آج سود بھی بند کرو اور سود خوروں کو بھی بند کرو، صبح معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कहते हैं जी आप निजाम ठीक करने की बात करते हैं, आप निजाम कैसे ठीक करेंगे? मैंने कहा निजाम ठीक बाहर से नहीं होता, निजाम ठीक घर से शुरू होता है। निजाम ठीक करने का तरीका हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज देकर गए हैं। आप जब मस्जिद में बैठे हुए आपको खिलाफत सौंपी गई, आप जब मस्जिद से बाहर निकले तो सारे वीआईपी प्रोटोकॉल आ गए, बड़े बड़े जनाब बगियां आ गई, सरकारी अस्तबल से घोड़े आ गए, बड़े शायान तुर्की, और उन्होंने कहा फौजी आ गए, सामान आ गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, हाँ भाई ये किधर? उन्होंने कहा जी आप खलीफा बने, आपका प्रोटोकॉल। आपने फरमाया ये कौम का माल है, वापस बैतुल माल में ले चलो। उमर बिन अब्दुल अजीज इन्हीं टांगों पर पैदल घर से आया था, पैदल ही घर चला जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज के घर साबका बादशाह की बेटी है, अब्दुल मलिक की बेटी है। आप घर गए, उनका नाम फातिमा था। कौम की माएं भी ऐसी होती थी, ये नहीं कि जनाब जो लूट कर बेटा लाए उसको कबूल करके कहे, और जिसके पास लूटा हुआ ज्यादा माल हो उससे प्यार करे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर गए, जाकर हजरत अपनी बीवी से कहा, हजरत फातिमा से कहा, फातिमा माल रखना है या उमर रखना है? उन्होंने कहा जनाब मैंने तो उमर रखना है, लेकिन हुआ क्या है? उन्होंने कहा मैं मुसलमानों का खलीफा बना दिया गया हूं, अगर माल रखना है तो फिर तुझे मैं तलाक देता हूं, अगर उमर रखना है तो तेरे बाप ने जहेज में तुझे जो माल दिया था वो तुम्हारा नहीं कौम का था, वापस बैतुल माल में जमा कराओ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और कहते हैं तब्दीली कैसे आएगी? हम तो नाम लेते हैं जिनके, अब फिर बात हमारे मीडिया वाले भाई भी बैठे हैं, नाराज ना हो जाएं, और जनाब जुडिशरी वाले भाई भी बैठे हैं, लेकिन यार गल लेके सच होंदा ही कोड़ा, जितना कोड़ा होवे उतना बड़ा सच होंदा, ते जितना मिठा होवे उतना बड़ा झूठ होंदा। ये गल सच्ची है। सच गल है कि जिन्हां दे मीडिया चैनल्स, ऐ जिन्हां मीडिया मालकान दी गल कर रहे हैं, जिन्हां दे मीडिया चैनल्स मलक रियाज दे पैसे ते चलते होन, मलक रियाज नूं गलत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये सच्ची गल है, ये मननी पैनी। जिन्हां दे जनाब सियासत और एटीएम जहांगीर तरीन चलते होन, जहांगीर तरीन नूं शुगर नूं कदे कंट्रोल कर सकते हैं? कहते ने इस्लाम किवें करदा? मैं कहा मैं तुहानूं दसदा किवें करदा। तुसां पढ़िया ते नहीं, तुसां जनाब सिर्फ इतना नचो टपो। इकबाल कहंदा इन महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। इकबाल कहना इन्होंने जनाब नचन टप्पण ते लाओ, इन्होंने जनाब खेडन कुदन ते लाओ, इन्होंने नहीं दसना कि तुहाडे वड्डे कौन सन और तुसी कौन हो। और जनाब इकबाल कहना इन्होंने इधर नहीं आन देना कि तुहाडी तारीख की है। कहना कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। और अगे जड़ा इकबाल ने एक शेर क्या, इसकी पूरी तारीख है कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताज सरेदारा। इस शेर की तारीख यह है कि जब किसरा बादशाह जनाब ईरान का बादशाह मुकाबले के लिए जंग के लिए मुसलमानों के खिलाफ कादसिया में आया तो वो खुद बाहर निकला। मुबाजरत 1 to 1 मुकाबले को कहते हैं जंग से पहले। तो जब वो बाहर निकला तो इधर से एक मुजाहिद निकला, मुजाहिद ने उसको कत्ल कर दिया और मुजाहिद को अल्लाह ने फतह दी। फिर जो मकतूल होता था उसका सारा सामान, जिर्रा, घोड़ा, सब कुछ उसी का होता था मुजाहिद का। जंग फतह हो गई। जंग फतह होने के बाद किसरा के महल में सारे जनाब जो भी माले गनीमत था और जो भी सोने और चांदी के ढेर थे वो किसरा के महल में जमा किए गए। रात को 2 मुसलमान वहां पहरा दे रहे थे तो वहां संगे मरमर लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद संगे मरमर पर किसी चीज के रिड़ने की आवाज आई, घिसकने की आवाज आई। तो वो मुसलमान जो मुजाहिद पहरा दे रहे थे उन्होंने पूछा कौन है भाई? उन्होंने कहा यार सुबह मुकाबला हुआ था किसरा के साथ, उसका ताज मेरे हिस्से में आ गया था, वो वापस करने के लिए आया हूं। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? वापस कैसे करने के लिए आया है कि ताज रखा माले गनीमत से दूर और दूर रख के उसको ठोकर लगाई, वो रिड़ता हुआ जाके माले गनीमत के साथ जाके लगा। उसने कहा भाई अपना नाम तो बता। उसने कहा झलिया जिस वास्ते मैं कम कीता हूं मेरा नाम जानता। या रसूल अल्लाह